안녕하세요. 책 때문에 앉아서 하는 강의가 됐는데요. 그래야 안정적으로 저도 책을 읽고 소개도 이렇게 할 수 있어서 제가 동화책 먼저 읽고 하나 읽어드리고, 그리고는 우리 영어 프로그램이 아니고 스페셜미는 영어 동화 프로그램이에요. 그래서 그 언어적인 솔루션만 가지고 있는 책이 아니라 영어로 되니까 당연히 언어적인 요소가 있지만 더 중요하게는 스토리 나눔 사역이고 또 스토리 나눔 프로그램이거든요. 그래서 동화 프로그램으로 소개를 해드리겠습니다. 일단 제가 너무 사랑하는 책 Love You Forever 읽어보셨어요? 네, 이거 한 권 읽고 시작을 할 건데요. 이렇게 화면에도 뜹니다. 그래도 제가 읽으면서 보여드릴게요. Love You Forever인데 제목이 너를 영원히 사랑인데, 여기 보시면은 아이가 한 2살 정도 돼 보이는데요. 엄청난 저지레를 지금 하고 있어요. 화장실에서. 그렇죠? 그래서 책 읽어주는 선생님은 항상 준비 없이 아이를 책을 이렇게 제목이 훅 들어가면 안 돼요. 항상 제목에서 누가 등장하는지, 여기가 어디 있는지, 무슨 일이 벌어지는지, 그리고 때로는 제목하고 그림하고는 전혀 정반대의 일을 벌리는 것들이 그림책에 굉장히 많아요. 잘 자 그랬는데 제목은 잘 잔데 굿나잇 고릴라인데 고릴라가 열쇠 두고 이렇게 벌써 안 자고 어디 딴짓할 준비하고 있는 그림도 있고, 이러기 때문에 항상 그림하고 조정도 하시면서 한번 읽어드리겠습니다. Love You Forever. 내용 들어가 볼게요. A mother held her new baby and very slowly rocked him back and forth, back and forth, back and forth. And while she held him, she sang, I love you forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. Well, the baby grew. He grew and he grew and he grew. He became until he was 2 years old, and he ran all around the house, and he pulled all the books off the shelves, and he pulled all the food out of the refrigerator, and he took his mother's watch and flushed it down the toilet. Sometimes his mother would say, "This kid is driving me crazy." 네, 그럴만도 하죠? But at night time, when the 2-year-old was quiet, she opened the door, crawled across the floor, looked up over the side of his bed, and if he was really asleep, she picked him up and rocked him back and forth, back and forth. And while she held him, she sang, I love you forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. 그랬던 그가 이제 더 9이 됐습니다. 9살. And he never wanted to come in for dinner. And he never wanted to take a bath. And when grandma visited, he always said bad words. 네, 어서 또 나쁜 발음 배워가지고 와서 합니다. 그래서 sometimes his mother wanted to sell him to the zoo. But at night time, when the 9-year-old was quiet, she did the same thing. She picked him up and rocked him back and forth, and she sang, I love you forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. 네, 그가 티네이저리 됐습니다. 근데요, 네, 여기 이렇게 써 있습니다. He had strange friend, he wore strange clothes, and he listened to strange music. 그래서 엄마가 아예 his mother felt like she was in a zoo. 그런데도 이 녀석이 잠이 들면 엄마가 티네이저를 바라보고 and she picked him up and rocked him back and forth and she sang I love you forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be 합니다. 네, 그랬던 그 녀석이 커서 grown up man이 됐어요. 어른이. And he left home and got a house across town. 네, across town이면 좋은데 요즘엔 아예 멀리 가버리죠. But at night time, 엄마가 dark nights 때요. 엄마가 got into her car and drove across town. 엄마가 자동차 불을 밝히고 밤에 어디론가 갑니다. 사다리가 있어요, 차 위에. 왜 그랬을까요? 네.
아들이 보니까 조금 나라님 아들인 것 같아요. 바쁜 아들. 그래서 낮에는 bother 할까봐 노크도 못하고 기다렸다가 when all the lights in her son's house were out, she opened his bedroom window and crawled across the floor. 네, 엄마가 사다리를 차고 창문으로 올라왔습니다. 그래서 look up over the side of his bed and if the grown-up man was really asleep, she did the same thing. She picked him up and rocked him back and forth and she sang, I love you forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby, you'll be 합니다. Well, that mother, she got older and older and older. One day, she called up her son and said, you better come see me because I'm very old and sick. So, her son came to see her. When he came in the door, she tried to sing the song. She said, I love you forever. I like you for always, as long as I'm living. But she could not finish the song because she was very old and sick. The son went to his mother and he picked her up in his arm at this time and he sang this song for his mother. He said, I love you forever. I like you for always. As long as I'm living, my mommy you'll be. When the sun came up that night, he stood for a long time at the top of the stairs. Then he went into the room where his very new baby daughter was sleeping. He picked her up this time and rocked her back and forth, and he sang the song that his mother used to sing. He sang, I love you forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. 네, 제목은 Love You Forever 이었습니다. 네, 예쁘죠? 모든 아름다운 책은요, 젊어서 읽어야 되고, 엄마가 읽어줘야 되고요, 그리고 나이 들어서 또 한 번 읽어야 된다. 이런 말인데요. in youth라는 말은 조금 더 말하면 어려서, 그림책은 원래 아기 때 한 번 읽고, 엄마가 되어서 읽고, 나이 들어서 또 한 번 읽는다. 이런 말이 있대요. 그래서 여러분한테도 그 프레이즈를 소개하고 싶었고요. 제가 스페셜미를 들고 아프리카를 갔어요, 작년엔. 갔는데 아프리카에 너무 멋진 말이 있더라고요. 노인이 한 사람 죽으면 도서관이 하나 없어지는 것과 같다. 그래서 이제 다른 문화적인 어떤 컬처럴 스타프가 전혀 없으니까 저녁이 되면, 우리도 사실 그랬거든요. 저녁에 해 떨어지면은, 옛날에 그런 노래도 있는 거 아세요? 낙엽이 우수수 떨어지면, 젊은 분들 모르시죠? 겨울의 기나긴 밤 어머니하고 둘이 앉아 옛 이야기 들어라 나는 어쩌면 생겨나와 이 이야기 듣는가 묻지도 말아라 내일랑은 내가 어른이 되어 알아보리라. 이런 노래가 있어요. 너무 옛날 노래예요, 사실. 근데 우리 아버지가 늘 부르셨어요. 낙엽이 우수수. 그 노래를 참 좋아하셨어요. 그래서 어떤 시절이 있었을까 저도 생각을 해보는데, 텔레비가 없을 때까지만 해도 우리 엄마가 요즘에 코로나 푸니까 이러더라고요. 옛날에는 이건 일도 아니었어. 전쟁 나서 다 폐허가 됐는데 콜레라 돌지, 또 역병이라고 그래야 장티푸스 돌지, 그래서 다 죽는다 그러고 길거리 사람들이 다 죽어나갔는데 어떻게 나도 그걸 다 걸리고도 안 죽고 살았다. 그런 얘기도 하시고 그래요. 그래서 세월이 지금 훨씬 그렇게 옛날에는 너무 뭐 어려워서 스토리가 없고 가난하고 해서 스토리가 없었던 것만은 아닌 것 같아요. 더 어렵고 힘든 시절에도 해가 떨어지면 그냥 남는 게 시간이었을 것 같아. 캄캄하니까. 옛날에는 전기가 없잖아요. 그러니까 애들 모아놓고 옛 이야기 들려주면서 내가 누구인가 또 알려주고, 어떻게 태어난지도 말해주고, 조상들은 어떻게 어려움을 극복하고 어떤 힘든 일도 겪고 얼마나 지혜로웠고 얼마나 사랑이 넘쳤고, 이런 얘기를 듣다 보면
맞아. 열심히 살아야 돼. 이런 일로 약해지면 안 돼. 그리고 잘 돼도 이 은혜를 잊으면 안 돼. 뭐 이러면서 함부로 살지 않고 또 어려워도 함부로 인생을 놔버리지 않는, 그리고 너무나 강한 자기 정체성을 가지고 살게 하는 그런 힘이 스토리에 다 있었다는 거죠. 근데 지금은 너무나 팩트만 남고 스토리가 사라진 시대가 된 것 같아요. 엄마들도 고등학교 때 배울 거, 중학교 때 미리 배우는 거, 그 조기 교육이라고 생각을 하고 아이들한테 그냥 많이 쑤셔 넣어주긴 해서 요즘에 사회에서도 팩트가 뭡니까? 팩트 체크는 엄청 많이 하는데 그거를 아울러줄 어른이 없어요. 그래서 나라도 어렵고 가정도 어렵고 다 어려운 것 같아요. 요즘에는 어른이 없어요. 제가 그저께 눈 뜨면서 깜짝 놀랐어요. 아침에 8시에 라디오를 맞춰놓고 잤는데 라디오에서 KBS에서 이런 말이 탁 나오더라고요. 이제는 권위에 순종하는 시대는 지났습니다. 이제는 자기 목소리를 내고 자기 인권, 자기 소리를 내서 쟁취하고 싸워서 파이팅 해가지고 자기 권리를 찾을 때라는 거예요. 우리가 그렇게 노예로만 살았는가 싶을 정도로 깜짝 놀랐어요. 나는 무슨 북한 방송 나오는 줄 알았거든요. 모든 권위가 무너지고 어른에 대한 존경심도 다 사라지고 옛것을 소중하게 여는 게 다 사라졌는데요. 네, 이런 멋진 말이 있거든요. 이 동화책 읽다 보면 이제 멋진 사람들 많이 만나는데, 과거가 없다면 인간에게 남은 것이 무엇이냐. 스토리가 없다면, 과거가 없으면 사실은 미래도 없다는 거죠. 그래서 그런 의미에서 스토리 회복 운동이기도 합니다. 그래서 제가 오늘은 우리 프로그램 소개할래다 얘기가 조금 이제 나온 건데요. 좋은 스토리와 이야기 공동체가 너무나 절실하고요. 네, 그 안에 언어도 녹아나고 정체성, 유대감, 내일을 향한 꿈 이런 게 만들어지고 또 지혜와 용기를 갖고 살아갈 수 있는 힘과 에너지도 얻고 이런 모든 것들이 스토리 안에서 채워지는 통합 교육이 필요합니다. 사실 여러분 우리가 중학교 때가 되기 전까지는 담임 선생님이 초등학교 때 다 하잖아요. 전문가는 아니지만 음악도 하고 미술도 하고 또 과학도 하고 수학도 하고 피아노도 풍금도 치고 이러면서 옛날에는 교육이 이렇게 지정의 머리와 가슴과 생각, 행동이 하나가 되게 하는 통합교육, 전인교육이죠. 그게 이루어졌는데 지금은 너무나 전문화의 이름 아래 너무 다 쪼개져 있는 거예요. 컴퓨터, 사이버, 인터넷 막 이렇게 하면서 그래서 이런 지식과 수업이 하나로 어우러지지 않기 때문에 이 프로그램에서 추구하는 거는 책을 중심으로 해서 머리와 가슴이 분열이 안 되고 가슴과 삶이 분열이 안 되는 통합적인 교육이 너무나 절실하다. 그 모델을 우리 교회 공동체 안에서 만들어 보고 싶다. 그런 생각으로 작업을 해보게 됐습니다. 우리 예수님 얘기도 하려면 좀 길어지긴 하겠지만 아무튼 예수님이 이 땅에 와서 죽음에 대한 값을 페이하시고 살아나신 구원자로 오신 것도 너무나 결정적인 사건이지만 그 일이 사람들의 입에서 입으로 전달되게 하는 데에는 군중이 아니라 제자가 있었다는 거. 근데 이 스토리 타임이 좀 더 이렇게 깊이 아이들을 스토리 안에 들어가게 하고 그 이야기가 그냥 설교 시간에 듣는 PPT 이렇게 틀어놓는 얘기가 아니라 내 얘기로 오게 하는 힘이 있어요. 그래서 교회도 전도사님들도 요즘에 자꾸 이걸 다 떼우려고 그러시는 거예요. 이게 PPT로. 저도 이렇게 보여주곤 있지만 아이들일수록 스토리를 직접 열어서 책으로 만나고 이러는 그런 공감하는 시간이 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 이거는 파코 파모라는 사람인데요. 저분이 이제 교육 하시거나 뭐 또 영성, 크리스찬 영성 하는 분들한테 많이 유명하신 분인데 그 Courage to Teach라는 책에서 그런 말을 했어요. 요즘 현대 교육은 전문화란 이름 아래 너무나 많은 것들이 분열되고 있다. 머리하고 가슴도 분열되고 나하고 공동체도 분열되고 심지어는 또 우리 현실하고 사이버도 다 분열돼가지고 애들이 사이버에 너무 오래 있다 보니까 어느 정도로까지 심각해졌냐면 현실에서 사람이 코피를 흘리고 막 쓰러져 있는 거하고 사이버 세상에서 괴물이 막 피가 터진 거하고 이 구별이 안 되는 거예요. 애들이 사이버에 너무 있다 보니까 공감 능력도 다 망가지게 되고 그래서 이 공감 능력 이거는 인간한테만 만들어질 수 있는 이런 감성 능력인데 너무 많이 사라지고 있다는 거죠. 네, 그래서 이런 모든 것들 때문에 스토리가 더 중요하다는 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 또 다른 이슈가 있어요. 지금 전 세계적으로는 굉장히 많이 지식화 시대잖아요. 뭐 IT로다가 지금 아예 이제 AI가 더 큰 이슈가 되고 있고 너무나 많이 변하고 너무 빨리 변하기 때문에 우리는 현기증을 느끼잖아요. 저도 지금 핸드폰 하나 바꾸면 걱정부터 되는 거예요. 뭐가 이렇게 많아지는지. 그런데
지금 느끼는 이런 속도보다 훨씬 더 빠른 속도로 세상은 변할 거예요. 근데 이런 엄청난 변화를 의식하고 있는 미국이 부모님들을 대상으로 하고 있는 미래 교육 전략의 첫 번째 슬로건이 뭐냐면 A thousand books before kindergarten이에요. 유치원 가기 전에 1000권을 읽히래요. 이유는 언어만 배우는 거였으면 굳이 책은 필요 없는데 아이들이 글을 하나도 모르고 말도 몰라도 책이라는 것은 여러분 아무리 짧은 책도 보면은 패턴북도 끝에 가면 브라운 베어, 폴라 베어 하고 쭉 가는 것 같지만 끝에 가면 앞에 있었던 패턴들을 이렇게 아울러 주거든요. 인테그레이팅, 묶어주는 힘이거든요. 그래서 책을 많이 읽은 아이들은 그냥 bird, elephant, monkey, tiger 이렇게 이름이 아니라 이거는 전부 다 정글 애니멀이야 하고 책을 묶어주거든요. 끝에. 그러니까 책을 많이 읽은 아이는 첫째 가면은 정보들이 묶어지고 그 다음에 책은 별명이 있어요. Problem Solving Process라는 별명이 있거든요. 그러니까 책을 많이 읽으면 문제에 많이 부딪히고 그걸 항상 결론을 얻어낸 솔루션을 받기 때문에 지혜로워지고 지식도 많이 알게 될 뿐만 아니라 문제 해결 능력도 갖게 되는데 더 정서적으로 중요한 거는 마음속에 책을 많이 읽은 아이들은 다 잘 될 거야. 왜냐면 내가 1000권의 책을 읽어보고 별별 문제를 다 읽어봤는데 다 잘 되더라. 이런 게 생겨서 아이가 안정감이 생긴대요. 잘 된다라는 신뢰가. 그래서 책이 더 많이 필요하다. 그러므로 책만 읽히자 이런 얘기를 더 많이 한다는 거야. 그래서 지금 또 엄청 세상이 많이 어지럽죠? 그래서 모든 게 다 스톱되는 것 같은데 네, 저는 이번 주 돌아오는 금요일 날 상하이에 있는 영어 교사들이 라이브 방송을 요청을 해서 이번 주에 라이브 방송을 해요. 그래서 좀 조용해진다며 좀 하면 안 돼? 그랬더니 학원이고 뭐고 다 문을 닫아서 엄마들이 집에서 우리 애라도 데리고 우선 하겠다는 거죠. 더 열심을 내는 거예요. 그래서 세상이 더 어지러울수록 엄마가 더 중요한 몫이라는 걸 다시 한번 좀 깨달았으면 좋겠다. 요즘 부모님들은 부모님 손에서 해야 될 너무나 많은 것들을 다 스킵하고 애는 그냥 한 살 돌도 못 견뎌요. 돌만 지나도 다 어디다 갖다 보내버리고는 스타벅스에 앉아서 커피 마시면서 자녀의 육아를 걱정을 하고 자녀의 육아를 의논을 하고 다 돈으로 해결하려고 그러는 너무나 슬픈 현실이에요. 그런데 더 어린아이였을 때 엄마가 머리와 가슴이 하나 되게 하는 진짜 전인교육을 하고 집에서 책을 읽어주면서 전 그 아이가 형질이 만들어질 때는 엄마가 잘 만들어줘야 되는 중요한 시기인데 좀 잘 됐어요. 이제 너무나 그냥 너무 어린아이들을 계속 어린이집에 돌만 지나도 나라에서 봐주겠다 그러고 여성들도 직업의 기회, 사회에서의 자리만 너무 강조하는데 과연 이 분위기가 최선인가 싶어요. 너무 두려워하지 말고 그 공백을 잘 활용을 해서 교육기관에 맡기기 전에 아이의 가장 중요한 것들은 엄마가 할 수 있도록 또 지식도 주고 엄마들도 좀 엄마 교육을 많이 하는 공동체가 필요하겠다 싶고요. 교회에 많이라도 애들만 와서 하고 엄마들은 밖에서 커피 마시는 저는 그런 교육이 별로 좋지가 않은 것 같아요. 들어와서 같이 참여하고 같이 교육하고 그런 환경이 좀 빨리 만들어졌으면 좋겠다 생각이 듭니다. 요즘 부모님들한테는 책 읽어주는 거를 가르쳐주는 것도 참 필요한 것 같아요. 네. 너무 안 하려고 하니까. 그래서 우리 그 영어를 맡은 선생님은 그냥 내가 애기들한테 읽어준다 이거보다 엄마들한테 책은 어떻게 읽어주는 건지도 보여줄 수 있는 좀 그런 교사하면 좋겠다 생각을 하고요. 집에서 책 읽어주는 엄마로서 좀 훈련을 시킬 필요가 진짜 있다는 생각이 많이 들고요. 네, 넘어갈게요. 두 번째는 스토리텔링 공동체가 필요하다. 오히려 이런 문화시설이나 이런 어떤 이런 테크놀로지컬한 것들이 없었을 때는 옛날에 교회에도 그냥 애기들 옹기종기 모여 앉아갖고 옛날에 있잖아 이러면서 막 얘기도 하고 이러는 그러면서 진짜 저는 몇 개 아니었지만 가슴으로 들었던 말씀이 생각이 나거든요. 요즘에는 화면이 생겨서 그런지 스토리가 있긴 있는데 저렇게 머리로 듣고 있구나. 요즘에 설교가 많이 머리로 하고 있구나. 가슴으로 와닿는 그런 환경과 분위기가 더 절실해서 좀 예배 외에 조금 더 가슴으로 만나는 스토리, 성경 이야기 그런 시간이 있으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 그 다음에는 네, 전 세계 아이들도 있으면 있는 나라도 걱정이고 없으면 없는 대로 너무 척박한데 스토리도 사라지고 있거든요. 그래서 이 스토리 나눔 사역이 너무 필요하다 하는 생각이 들어요.
네, 그래서 가슴을 좀 뛰기겠다 싶고요. 책을 읽어 주십시오. 이런 세상에, into that world. 어떤 세상이에요? unprepared. 이런 엄청나게 힘든 세상에요. 아이를 내보내는 거, 어떻게 내보내요? unprepared. 준비 없이 내보내는 거는 범죄다. 이런 말이에요. 영어로 한번 읽어볼게요. To send a child into that world unprepared is a crime. 이런 세상에 아이를 준비 없이 내보내는 엄마는 범죄자래잖아요. 뭐가 준비일까? 네. 그래서 눈 가리고 핑크빛만, 뭐 저번에 한번 무슨 슬로건을 보니까 꽃길만 걷게 해줄게 이러는데 그건 정말 착각이죠. 여러분의 아이가 꽃길만 걷길 원하세요? 그래도 그 세상은 절대 오지 않거든요. 앞으로 더 힘들 수도 있어요. 그래서 꽃길을 걷는 게 아니라 가시와 엉겅 키워도 헤쳐나갈 수 있는 아이를 만들어주기 때문에 안 보여주고 못 보게 하고 그냥 꽃밭에서 보호만 하는 게 교육이 아니잖아요. 그래서 정말 책을 통해서 이 세상에 수많은 종류의 위험과 프로블럼이 있다는 거를 알게 해주고, 그러나 할 수 있어, 잘 될 거야, 그거가 준비라는 거예요. 그걸 많이 해줘야 되겠다 생각이 듭니다. 네, 책 읽어주는 그 시간은 아이에게는 그게 아이 영혼의 지성소와 같은 곳이 된다는 거죠. 왜요? 우리가 지성소화할 때는 그냥 보통 장소가 아니라 하나님 앞에 정말 하나님을 깊이 만날 때잖아요. 그러니까 스토리 앞에서 자기 인생을 깊이 만나게 도와주는 게 아이한테는 마치 지성소와 같고, 또 엄마가 읽어주는 그 이야기는 아이한테는 경전과 같다는 거죠. 그래서 그냥 이렇게 공동체에서 듣는 것도 중요하지만 엄마가 자기 입으로 그 이야기를 들려주고 그 소리를 나누는, 그래서 아이 마음에 하나님 안의 지성소와 경전이 이런 눈에 보이는 곳이 아니라 자기 영혼에 자리 잡을 수 있도록 하는 일들이 정말 필요한 것 같아요. 그래서 저도 선생님들이나 부모님한테 묻고 싶어요. 마음에 지성소가 있으시냐고. 하나님과 둘만의 만나는 깊은 지성소. 우리 아이 영혼에도 그걸 만들어주지 못하면 네, 수많은 위험에 노출이 돼 있는 거죠. 저는 나름 열심히 잘 키워서 아이 마음의 지성소를 잘 만들어줬다고 생각을 했는데도 아이들끼리 나가서 지네들끼리 유학생활 하고 뭐 5년 10년 막 가다 보니까 위기들이 찾아오더라고요. 네. 그래서 그때 또 기도 열심히 하는 것이 있었고 속에 깔아놓은 게 있으니까 그 위기가 하나의 또 새도록 위기를 맞게 되고, 그래서 아이가 하나님 앞에 또 다시 자기 스스로 돌아오고 이렇게 변하더라고요. 그래서 지금도 또 모르지만 어쨌든 지금은 학교에 연구소에 딱 가면 지 혼자 큐티부터 하고 책상에 앉아서 기도부터 하고 하루를 시작하고 이런 걸 볼 때도 지금 아이 마음에 지성소를 만들어주는 거가 얼마나 귀한 일인가 생각이 더 많이 듭니다. 그래서 스토리가 답이다 라는 생각이 들어요. 동화로 어떻게 그런 일들이 가능할까 싶은데요. 그래서 제가 동화 좀 소개를 하겠습니다. 사진에 보이는 것처럼 네, 스페셜미는 말씀드린 대로 영어 프로그램이 아니고 영어 동화 프로그램이에요. 그래서 일단 성경 이야기를 가지고 삶의 가장 펀더멘탈한 거, 가장 프로파운드한 거를 말해줘야 되겠다. 말만 해주지 말고 얘가 노래가 되게 하고 그게 자기의 삶이 되게 하고 그걸로 가슴이 뜨거워진 아이를 만들어준 걸 아기 때부터 해주고 싶어서 좀 돈을 많이 들인 책입니다. 그냥 초기에는 그림이 한 장이 60만 원짜리 그림을 한 장이 60만 원 엄청나죠? 네, 이런 책들로 투자가 많이 된 책인데 그래도 100년이 지나도 좀 아이들 속에 좀 자리를 오래 했으면 좋겠다 싶어서 투자가 많이 된 책이에요. 이런 동화를 읽고 또 이렇게 유명하고 많이 알려진 주옥 같은 동화들을 성경 스토리에 이어서 깨웠어요. 그래서 굳이 얘기하면은 이거는 성경 스토리고 요거는 약간 좀 탈무드 스토리라 그럴까? 우리의 스토리지만 그 사랑이 어쨌다는 건지를 설명해주는 책들이에요. 그래서 이렇게 잘 연결을 하면 정말 환상의 동화 프로그램이 될 수 있어요. 그래서 제가 어떻게 연결했는지 좀 오늘 보여드릴게요. 일단 이 스페셜미는 여기 화면에도 나오는 것처럼 24권으로 되어 있어요. 천지 창조한 하나님의 창조 이야기고, 모든 피조물은 특별하다는 이야기고, 피조물을 다 만든 다음에 사람을 만드셨잖아요. 그래서 우리가 얼마나 특별한지, 우리 몸이 하나님의 거룩한 몸이라는 것을 말해주고요. 그 다음에 제가 한 스토리 한 소리 지나가는데요. 이 마미 얘기할 때는 조금 얘기를 해드려요, 부모님들한테. 여러분은 나이 들어서 내가 만든 조그만 무슨 쿠키나 이런 거 하나도 만들어 놓으면 애정이 생기고, 누가 맛있게 먹어주길 바라고, 또 내가 만든 작품을 꼬마아이들도 하나 지가 정성 다해서 만들면 누가 조그만 손상이 가도
너무 슬퍼하고 울더라고요. 그래서 이 창조 자체의 그 근본적인 그 뭐라 그럴까요? 안에 숨어 있는 의도, 안에 숨어 있는 마음은요. 뭐든지 창조물을 만들어서 최선을 다해서 만들고 나면 심각한 애정 관계가 생겨요. 얘한테 대한 집착, 애정. 그래서 하나님이 이 모든 일을 벌리시고 나서 하나님이 드셨던 첫 번째 감정은 참 좋았더란데, 그거를 이모션으로 말하면 너무 사랑스럽다는 거죠. 너무 아끼는 거죠. 그리고 특별히 하나님은 우리를 포기를 안 하는 게 아니라 포기를 못 하신대요. 왜냐하면 자기 살점 같은 거예요. 우리가 하나님의 일부분 조각이에요. 왜냐하면 그의 호흡을 불어넣어서 우리를 만들었잖아요. 그러니까 이거는 자기 살점 같은 거예요. 그래서 하나님은 어떻게 보면 우리를 포기를 안 하는 게 아니라 포기가 안 돼요. 그게 우리라는 거죠. 그래서 하나님이 포기할 수가 없었다는 거죠. 그런 의미로 받아들이면 다 이 창조자의 마음을 잘 이해할 수 있는 너무 도움이 될 것 같아서 엄마 이야기로 하나님은 우리가 포기가 안 돼. 너무 사랑해. 엄마 이야기로 그려봤고요. 그 다음에 그래서 높은 곳에 계시지 않고 우리 곁에 오시고 우리한테 오셔서 결국은 다 내 곁에 와서 쉬어라 하는 메시지도 주시고요. 그 다음에는 Here they come, 동물들이 주님 찬양해요 이러면서 성경에 대한 이야기를 따라서 절대로 안 잊어버리는 이야기들만 묶어가지고 24권을 만들었어요. 더 많이 한 100개 만들었지만 제가 만약에 할머니라면 엄마 하나님이 누구야? 하나님이 우리 보고 뭐라 그러셔? 그리고 제일 중요한 게 뭐야? 하고 물어보면 제일 중요한 게 뭐지? 하고 추린 그 퍼스트 리스트가 24권이에서 주님을 섬기되 마지막까지 잘 섬기게 하는 메시지까지 숨어 있습니다. 그래서 책을 읽어줄 때 제일 필요한 거는 작가가 이걸 왜 썼지? 하고 싶은 말이 뭐지? 주고 싶은 메시지가 뭔지를 그거를 잘 찾아내는 거, 결정적인 메시지를 찾아내는 게 굉장히 중요해요. 그래서 이 영어를 잘 하시는 것도 되게 중요하지만 작가의 의도를 가지고 책을 읽어주는 팁을 잘 쉐어링 할 수 있는 게 더 중요하니까 책을 읽어줄 때는 항상 작가 의도도 중요하고, 두 번째는 내가 이 세상에서 만난 책 중에 가장 멋진 책은 내가 지금 읽어주는 책이에요. 그런 마음으로 읽고 아이들에게 그 의도가 잘 전달되게 하는 거를 되게 중요하게 여기고 하셔야 됩니다. 그래서 우선은요, 제가 In the beginning 거기 스토리가 나와 있는 화면은 제가 띄웠나요? 책 읽을 때 먼저 앞에 보여주시고요. 제목하고 그 다음에 제목 읽어주고 나서는 질문이 Who, Where, What 순서대로 물어보시는 거예요. In the beginning은요, 태초에 제일 먼저 이런 뜻이에요. 애들이 발음도 못 따라하니까 In the beginning. 그래서 긴 단어는 음절로 길면 끊어주세요. Beginning. In the beginning. 한번 해볼까? Beginning. 이렇게 꼭 해주세요. In the beginning이에요. 태초에 제일 먼저 이런 뜻이야. 제일 먼저? 근데 이미 너무 예쁜 정원이 이렇게 보이네요. 그쵸? 여러분 누가 보여요? Who? 그러면 여기 뭐가 있어요? 토끼가 있어요. 뭐 있으면 That's right. There's a hippo and a fish. 그리고 또 애들이 뭐 토끼도 있어요. Right. There's two rabbits and a butterfly. 애들한테 받아서 와, 뒤에 보니까 더 있네요 하고 앞에만 보여주다가 뒤도 보여주세요. 우와, two giraffes. 그리고 and the monkey. 와, 여기 패럿도 있어요. 정말 예쁜 동물들이 많죠? 하고 누구를 먼저 물어본 다음에 근데 여기 어디예요? It's a beautiful garden. 너무 예쁜 곳이에요. 그리고 여기 있는 남자하고 여자 boy and the girl이요. 이렇게 하이 하고 너무 좋아하고 있어요. 너무 해피해 보이죠? 모두 다? 그래요. 맞아요. 근데 제목이 맨 처음이래요. 이게 맨 처음인가? 이렇게 예쁜 동산이 맨 처음에 어떻게 만들어졌는지 말해주는 동화 같아요. 그죠? 맨 처음에 in the beginning이에요. 자, 그러면요, 이 세상이 어떻게 이렇게 예쁘게 만들어졌는지 한번 우리 읽어볼까요? 이렇게 해서 준비시키고 그 다음에 넘어가는 거예요. In the beginning. In the beginning, God created the world. 너무 예쁜 세상이 만들어졌네요. 근데요, 일단은 아무것도 보이지 않고요, 예쁜 커튼에 노란 불빛만 뽀글뽀글 올라오고 있어요. 와, 이게 뭐죠?
한번 읽어볼게요. On day 1, God made the day and night. 하나님이요, 빛이 있으라 그랬더니요, 하나님이 빛을 만드셨고요. 빛이 이렇게 있었어요. 그래서 하나님이 이걸 day, 깜깜한 거는 night라고 말씀하셨답니다. 와, 이제 이 빛이 환하게 비치면 진짜 환해지겠는데요? 어떤 건지 한번 볼까요? 그리고 이렇게 먼저 살짝 보세요. 깜짝 놀라면서 이렇게 펼치는 거예요. 우와! 핑크빛 멋진 세상이 열렸어요. 그리고는요, 파란 하늘이 보이고요. 밑에는 막 물도 출렁출렁하네요. 자, 한번 읽어볼게요. On day 2, God made the big blue sky. 진짜 big blue sky 하고요. 이렇게 물이 만들어졌네요. 너무 예쁘죠? 우와! 쥐도 옆에서 구경하다 와우 하고 있어요, 지금. 네, 그 다음 볼게요. 와, 이제 하늘과 물을 만드신 하나님이요. 자, 이제 멋진 땅을 만들어 보자 하고 땅을 만드셨대요. On day 3, God made the land and water. 시냇물도 만들고, 그리고 lots of plants too. 식물들도 많이 생겨났죠. 와, 너무 예뻤어요. 그랬는데요. 와, 이제 낮과 밤을 만들었으니까 그 낮과 밤에 하늘에 멋지게 떠 있는 것도 한번 만들어 볼까? 하고 하나님 뭘 만드셨을까요? 바로 이거예요. God made the sun, moon, and stars. 이렇게 예쁜 거를 만드셨대요. 그리고는요, 와, 너무 보기 좋죠. On day 4, God made the sun, moon, and stars. 그리고 둘째 날 만드신 하늘과 바다 있었죠. 그곳에는요, 하나님이 하늘에는 뭐를 날아다니게 하고 바다에는 뭘 돌아다니게 했을까요? 따란! 바로 여기 있어요. In the sky, the birds fly. 그리고 바다에는 피쉬가 막 수임하고 다녔어요. On day 5, God made the fish and birds. 너무 이쁘죠? 와, 그리고 나서 마지막에 예쁜 땅을 만드셨는데 많은 동물들이 다니게 해야지 하고 여러분 처음 보셨던 이걸 만드신 거예요. On day 6, God made the animals and people. 너무 이쁘죠? Animals and people. 만들고 나니까 하나님이 너무 이쁜 거예요. 여러분들 이렇게 예쁜 거 만들어 놓고 나면 기분이 너무 좋았겠죠? 하나님 보시고는요, 다 만들어 놓으니까 기분이 너무 좋았었어요. 아우, 이뻐! 하나님이 너무 좋아하시는 거예요. 그리고 뭐라 그러셨을까요? Very good! 하셨어요. On day 7, God said, Very good! Very good! 막 하나님 손이 이만큼 앞으로 나왔어요. 얼마나 좋은지요? 그리고는요, God rested. 하나님이 쉬셨대요. 오늘은 안 되겠다. 일을 다 내려놓고 이 친구들하고 다 같이 우리 파리 해야지. 그리고 하나님이 얘들아 다 모여라. 오늘은 나 일 안 하고 너희들하고 푹 쉬면서 파티해야 되겠다 하고 하나님이 친구들을 다 부르셨대요. So do I. 그래서 우리도 일 안 하고 하나님하고 쉬면서 하나님 찬양하고 또 우리들도 돌아보고 하나님께 예배드리면서 하루를 보내는 거예요. 맞죠? In the beginning. 와, 재밌었어요? 제목이 뭐였더라? In the beginning 하고 홀드하시는 거예요. 너무 잘했는데요. 그럼 우리 친구들 선생님과 같이 율동으로 한번 노래 해볼 거예요. 그래서 기도하시고 율동하시면 더 좋겠습니다. 한번 틀어주시면 여러분 손으로 같이 한번 해볼래요? 우리 율동은 너무 쉬워서 한 번만 하면은 다 들어요. In the beginning, God created the world. On day 1, God made the day and night. On day 2, God big blue sky. On day 3, God made the land and water and lots of plants too. On day 4, God made the sun, moon, and stars. On day 5, God made the fish and birds. On day 6, God made the animals and people. On day 7, God said, very good, very good, very good.
rested. So do I. 한 번만 다시 해볼래요? On day one, God made the day and night. On day two, God made the big blue sky. On day three, God made the land and water and lots of plants. Then on day four, God made the sun, moon, and stars. On day five, God made the fish and birds. On day six, God made the animals and people. On day seven, God said, very good, and God rested. So do I. 와, 다 선생님 하셔도 되겠는데요? 네. 제가 좀 패턴북이에요. 스페셜 전부 패턴북인데, 패턴북에서 드리고 싶은 말씀이 있어요. 요즘에 너무나 혼란스럽잖아요. 성 전체에서부터. 저는 이제 미국에 1년에 한 번씩은 꼭 가요. 어차피 가야 되고 또 강의를 매년 하는데요. 요즘에 미국 갔더니 아이들 동성에 관련된 책들이 너무 많이 나오는 거예요. 그래서 아이의 성을 부모가 함부로 정해주지 말라는 거예요. 애들 책이. 나는 남잔데 이상하게 축구도 별로 안 좋아하고 난 컬러풀하고 예쁘고 아기자기한 건 좋아해요. 그랬더니 너 겉은 남잔데 속은 여자일 수 있어. 괜찮아. 부끄러워하지 마. 여자로 살아도 되는 거야. 이렇게 말해주고요. 여자인데 나 화장품 싫어. 나 치마 싫어. 난 축구가 좋아. 나 머시마같이 선머시마같이 이런 게 좋아. 이러면 너는 몸은 여잔데 너의 정체성은 여자일 수 여자지만 남자일 수 있어. 괜찮아. 남자는 여자는 네가 결정하는 거야. 아무도 너를 함부로 결정해 줄 수 없어. 괜찮아. 이렇게 하고 이런 이론들이 막 나와요. 또 다른 동화책 때 보면은 오늘은 우리 엄마가 결혼을 해요. 다른 여자랑 결혼을 해요. 오늘은 우리 아빠가 다른 남자랑 결혼을 해요. 저는 링보이예요. 근데 이 아빠는 이걸 잘해주고 이 아빠는 저를 라이드를 해주시고 두 아빠는 저한테 너무 잘해줘서 우리는 스틸 해피 패밀리가 될 거예요. 이런 책들이 너무너무 많아졌어요. 하나님이 엄청난 실수를 해가지고 요즘에는 성이 엉망진창인 존재들이 성이 70까지도 넘는 성이 이 지구상에 어마어마하게 태어나고 있는 건가요? 창조주가 한참 잘못된 세상 만든 것밖에 안 되네요. 그쵸? 남자 여성을 정해서 주신 게 아니라 인권 하면서 하나님보다 인간에 대한 권위를 더 보호하고 인권을 너무 존중해요. 필요에 따라서는 하나님한테도 당신이 잘못한 거잖아. 얘 살게 냅둬. 완전히 이렇게 인권을 보호하고 있어요. 너무 보호를 받고 있어요. 이렇게 엉망이 된 세상인데요. 참 슬프더라고요. 제가 이런 생각을 했어요. 아직 세상이 뭔지도 모르고 뭐가 뭔지도 막 이런 아이들 엄마들이 대책 없이 키우고 있어요. 성평등이라는 책을 사다 봤더니 요즘에 성이 70가지래요. 그 성은 성관계랑 관련된 성을 말하는 거예요. 여자랑도 잘 수 있고 남자랑도 잘 수 있고 남자도 남자랑도 잘 수 있고 영자랑 잘 수 있고 벌써 4개죠? 남자인데 두 쪽하고 다 잘 수 있고 여자들 두 쪽하고도 다 성관계하면 6종 됐죠? 동물하고 관계하면 또 7종 되죠? 정체성도 또 나는 여자인데 남자 같다면 또 8. 이래가지고 성이 70가지라는 거예요. 옛날에 기존의 전통 방식대로 2가지라고 말하는 시대는 끝났다. 이게 지금 우리나라 초등학교 애들이 읽고 있는 성평등이라는 책이에요. 성평등 한번 쳐보세요. 너무 놀랍고 하이라이트 줄쳐놨어요. 너무나 많은 혼란인데 그냥 무방비하고 있는데 어머님들이 정말 뭐가 대빈지를 모르시는 것 같아요. 제가 볼 땐 그래요. 아기 때 처음에 세상이 뭐가 뭔지 모를 때 가장 좋은 설계도를 딱 주면은요, 건물이 삐뚤어지거나 잘못돼도 이거 원래 이게 제 자리 여기 이 자리 아니었는데 하고 볼 수 있는 눈이 생기잖아요. 처음부터 우리는 너 왜 거기까지 갔어? 너 왜 신천지가 됐어? 뭐 엄마가 이거 아니라는 얘기 안 했잖아. 이러는 일도 참 많거든요. 그렇기 때문에 아이들이 아까 뭐가 뭔지 모르고 세상이 뭐가 뭔지 모를 때 분명하게 가장 very basic, 인생의 가장 very basic을 노래를 부르고 스토리로 만나고 각인을 해서 분명하게 알아야 돼. 삶에 very basic이 있고 very sentence가 있는 거예요. The very sentence. 저는 패턴북이 해줘야 할 일이라고 생각했어요. 아주 어릴 때 엄마의 입을 통해서 세상은 하나님이 질서를 따라서 만드셨고
남녀로 이렇게 일부러 더 이렇게 2개씩. 네, 동물들은요 코끼리랑 토끼랑 결혼하고 양이랑 사자랑 결혼하고 이렇게 안 해요. 그죠? 어쩌다 나온 돌연변이 갖고 하나님한테 들이대면서 다 이렇게 이런 게 얼마나 많은데 숨어 있어서 그렇지 굉장히 많아요. 이렇게 하면서 건드리는 거죠. 그래서 이런 일이 생기지 않도록 아이들한테 하나님이 만든 세상은 질서를 따라서 코끼리는 코끼리랑 결혼해서 코끼리를 낳아서 지금까지 아름다운 코끼리로 살아가도록 하시고, 네, 하늘이 물이 땅보다 하늘보다 높지 않게 하시고, 하나님이 다 너무나 많이 질서를 따라서 유지하고 그거가 생육하고 번성하고 땅에 충만하라는 말 속에는 하나님 만드신 이 창조의 역사가 창조물이 갈 수 있도록 하는 그 역사, 동참한 일을 하신 거잖아요. 애들이 이렇게 노래 부르면서 하나님이 very good 하셨다라는 얘기도 해주고 질서에 대한 얘기도 하셔서 아이들이 하나님이 주신 세상을 아름답게 만드는 일에 동참해야 되고 하나님은 아름답게 만드셨다는 거를 말해줄 필요가 있잖아요. 그러니까 그런 것들이 체계해주는 역할이고, 또 노래를 부르면 이내 베이겠죠. 노래하고 막 이렇게 하면서. 그래서 정말 이런 일들이 필요하고 엄마가 해줘야 되는 일이고 교회에서 엄마를 통해서 하신 일이 필요한 것 같습니다. 우리 프로그램은요 이렇게 동화 읽으면서 이런 동화들도 같이 읽어요. 매번. 요거는 제가 잠깐 보여줄 건데요. 이런 책도 그냥 예쁜데 여기는 뭐 기독교적인 책은 아니에요. 근데 여러분이 뭐를 읽어도 크리스천 메시지랑 연결하고 탈무드 같은 역할을 이렇게 하거든요. 그래서 여러분이 잘 이렇게 연결을 해드리면, 요즘에는 심지어는 대안학교도 예배드리고 공부는 또 예배하고 상관없는 그냥 똑같은 거 푸는 데 머물러 있어요. 그래서 머리부터 발끝까지 세상을 하나님의 눈으로 보는 아이를 키우려는 거는 독서밖에는 못해요. 다른 거는 팩트가 아니니까. 그래서 이 독서를 통해서 이런 일들을 잘 할 수 있도록 키워주면 좋겠는데요. 일단 In My World 볼게요. In My World는 이런 얘기예요. In My World, 노래로 시작해요. 이게 My world is made of things I like, creeping bugs, wiggly worms. 노래 재밌죠? Leaping frog, drifting seashells, shifting stones, singing birds. 뭐예요? Swimming fish, and dancing butterflies, growing fruit, falling leaves, blooming flower, and shining sun, splashing rain, glittering stars, fluttering moth, and glowing moon. Thank you, world, for everything. 되게 유명한 애기들 플립북이에요. 이렇게 빵꾸내가지고 이렇게 보는 책들이죠. 플레이북. 근데 뒤에 이런 멋진 표현이 있어요. Touch a bug, catch a worm, see the fish and seashell, hear the frog, sing with the bird, dance with the butterfly, taste the fruit, smell a flower, feel the sun and rain, find the leaf, pick up stones, hold them in your hand, look for moth, the moon and stars, and love them all. 이쁘죠? 여기는 love them all 하고 끝났는데, 네, 여기 앞에 하나님 만드셨단 말이 빠져있죠. 이런 아름다운 동화에 취할 때 우리가 이렇게 하면서 누가 만들었어요? 하나님이 만드셨다는 얘기 해줄 수 있으면 너무 멋지잖아요. 그래서 이렇게 아이들을 정서적으로도 풍성하게 해주고 또 하나님 만든 세상을 이어주고, 그래서 북링크를 열심히 찾아가지고 이렇게 다 해놨습니다. 두 번째 책은요, 아까 보신 것처럼 마미 책이거든요. 아까 우리 마미, 내가 화면을 안 해온 것 같아요. 우리 마미 동화, 여기 있네요. 마미는 화면으로 보여드릴게요. 마미 보여드릴게요. 마미, 넘어가 볼게요. Mommy washes me when I am dirty. Mommy feeds me when I am hungry. Mommy speaks to me when I don't understand. Mommy comforts me when I am angry. Mommy waits for me when I am late.
Mommy hugs me when I am sad. Mommy looks for me when I am lost. Mommy prays for me when I'm in bed. 이렇게 노래책이 다 스페셜맨 다 노래예요. 그럼 여러분이 스토리텔링 해주고 노래해주면서 이 얘기 들려주고 마지막으로는 Mommy helps me feel God's love. Mommy helps me see God's face. 엄마가 하나님의 얼굴이 돼주고 엄마가 하나님 사랑을 느끼게 해주는 대상인 걸로 엄마한테도 자극해주는 이런 동화예요. 그래서 예를 들어서 이제 이 동화 읽을 때는 이런 동화책 같이 읽는 거예요. 동화책도 얼마나 예쁜지 몰라요? 한번 볼래요? 처음부터 끝까지 단어가 허그밖에 없어. 허그. 보여드릴게요. 허그. 이렇게 허그를 합니다. 코끼리가 그랬더니 허그 이렇게 하는 거예요. 허그, 여기도 허그, 여기도 허그. 얘가 슬퍼졌어요. 그죠? 너무 슬퍼하니까 코끼리 엄마 아기가 쳐다봐요. 왜 그런가 싶었는데 코에 태웠어요. 왜 그랬을까요? 코끼리가 뭔 일이야 물어보니까 허그 이러는 거죠. 아, 허그 알았어. 그리고 데려다 주는데 다른 동물들이 막 너무 허그 하니까 네, 다음 페이지까지 이걸 보더니 코끼리들이 앞코까지 쫓아왔죠. 제가 너무 허그 하면서 쫓아왔는데요. 나중에 다음 페이지는 코끼리 등허리까지 갔어요. 등 뒤에까지 가서 허그 막 이러는데 나중에 너무 슬퍼서 허그 하더니 드디어 울음이 터졌어요. 허그 막 슬퍼하고 있는 중에 네, 친구들이 왜 그래? 하고 다 모였죠. 지금 엄마와 아기들이. 드디어 엄마가 나타난 거야. 뿌뿌 하고 엄마가 나타났어요. 그랬더니 다른 동물들이 얘가 또 마미 하고 쫓아오죠. 동물들이 난리가 났어요. 허그해 허그 하고 허그를 열심히 했어요. 드디어 나도 엄마를 찾은 거죠. 그러고 나니까 동물들이 너무 좋아하는 거예요. 코끼리한테 가서 고마워 하고 허그를 해줍니다. 그랬더니 카드를 허그합시다. 그래서 이제는 다 서로 함께 모여서 허그를 하고 네, 그 사랑의 허그를 나누고는 보보와 엄마는 집으로 돌아갔답니다. 뭐 이런 동화예요. 그래서 아이가 우리 그 어른이 돼도 사랑을 확인해 줄 필요가 있다는 얘기를 하잖아요. 우리 노래도 내잖아요. 내 곁에 있는 너를 확인해. 뭐 이런 노래도 부르는데 아기도 어렸을 때 또 살기 앞만 바빠도 여기 와 있는 동안에 이런 거 읽어주면서 우리도 엄마를 한번 허그해 볼까? 엄마가 진짜 얼마나 사랑하는지 한번 알려주세요 하고 허그하는 시간도 가르쳐주고 그래서 교감하는 것들을 이렇게 나눠보는 시간으로 쓰시면 너무 좋아요. 그래서 우리 스페셜미는 성경 동화하고 일반 동화하고 같이 어우러져서 아이들 정서적으로 품어주는 그런 동화입니다. 하나만 더 보여드릴게요. 네, 바로 이거예요. 네 번째 스토리인데요. 이것도 마찬가지예요. 읽어줄 때는 앞면만 보여주세요. 제목은 왕이 오신대요. 그런데 이분이 왕인가? 왕인 것 같긴 한데 좀 왕이 이상해요. 여러분 뭐가 이상해요? 그러면서 퀘스천 마크를 하셔야죠. 왕이요? 왕관도 안 쓰고요. 마차나 큰 말을 탄 것도 아니고 당나귀를 타고 오세요. 그리고 왕이 왔으면 신하들을 막 엄청 몰고 와야 되는데 왜 혼자 오셨지? 막 이러면서 이상하다 얘기하고 뒤에 누가 환영하는 사람들이 있나 하고 뒤를 딱 펼쳤는데 어머 꼬마아이들 2명이 있는 거예요. 그죠? 그래서 우와 꼬마아이들만 나와서 환영한대요. 왕이 왜 이렇게 오셨을까요? 제 신하들도 안 데리고. 자, 이 특별한 왕이신 것 같아요. 어떻게 오셨는지 한번 볼까요? 하고 들어가시면 좋아요. The king is coming riding on a bus. The king is coming riding on a tractor. The king is coming riding on a boat. The king is coming riding on a tricycle. 다음 페이지 왕이 캠을 타고 오세요. 그 다음 페이지 보면 말 타고 오세요. 그 다음엔 당나귀 타고 오세요. The king is coming 그리고서는 riding on me 이래놨어요. 왕이요 와 이렇게 오셨구나 우리 곁에 이렇게 뭐 자전거 타고 오시고 버스 타고 오시고 우리와 함께 해주신 하나님이에요. 그래서 정치적인 행보가 아니죠 이건요. 네 그런데 그 알아차리고 앞 페이지 돌아가 보면
와, 그래요? 왕이 이렇게 오신 거예요? 그러면요, 제가 태워다 드릴게요. 그러고 꼬마아이가 지금 엎드린 거예요. 자기가 태워다 드린다고. 그래서 이게 겸손의 왕으로 오신 하나님을 노래한 너무나 예쁜 책이에요. 요거 하나만 이제 읽어드리고 좀 설명 마무리 해볼게요. 제가 이 책도 너무 좋아하는데요. 이렇게 영어 동화는 상 받은 책은 예사롭지 않은 거거든요. 진짜 유명한 책들. 보여드릴게요. 요! 하고 yes! 근데 이건 책이 없어요. 요거밖에 없는데 제가 보여드릴게요. 이 친구 보니까 어떠세요? 있는 대로 기가 죽어있죠? 자신감이라고 찾아볼 수가 없죠. 이 친구 어떠세요? 자신감 충만이에요. 그쵸? 자신감 충만. 너무 이래도 걱정이고 너무 이래도 걱정이겠지만 아무튼 얘가요 또 와갖고 요! 이러는 거예요. 그러니까 얘가 주눅이 들어서 yes! 이렇게 지금 하고 있죠. 헤이! 너무 자신만만해. 헤이! 이렇게 하니까 얘가 후! 동작만 해도 너무 재밌어요. You! Me? Yes, you! Oh! What's up? Not much. 그냥 그래. Why? No fun. Oh! No friends. 그럴 줄 알았죠? Oh! 그랬더니 yes. Look! 너무 이 포즈 너무 귀엽지 않아요? Me! You? Yes, me! You? Well? 너무 귀엽죠? Well? 이래요. 얘는 너무 웃기죠? 어서 이렇게 자신만만한지 모르겠어요. 예? 그러니까 얘가 또 yes? 그래요. yes! 바로 끊어 안아버립니다. Yo! yes! 네. 그래서 둘이는 와우가 됐다. 이런 너무나 웃기는 와이 동화인데요. You, yes, wow. 전부 다 W로 시작하는 단어 3개만 갖고 된 동화예요. 너무 귀엽죠? 그래서 제가 이거를 아까 더 킹 이즈 커밍이라는 동화책에 추천 도서로 넣었어요. 그래서 그냥 우리에게 들이대시고 찾아오시고 막무가내로 놓고 하시고, 그쵸? 강압적으로 끌고 가는 게 아니라 Let's be friend, 친구하자 이렇게 해서 찾아오시고 친구 맺어주시는 하나님, 낯설고 어색하고 그렇지만 하나님이 우리와 함께 친구 맺어주면서 우리한테 다가오시고 친구가 되어주셨구나. 그래서 그 하늘에 계신 하나님이 어떻게 우리에게 찾아오신지를 노래하기에는 너무나 잘 맞는 예쁜 동화 같아요. 그래서 이런 식으로 동화를 다 예쁘게 링크를 해놨어요. 그래서 아마 동화책을 읽어주시는 분도 매주 읽으면서 되게 멋진 만남이 이루어질 것 같아요. 그리고 저는 그런 생각을 했어요. 저는 동화 작가들이 너무 멋있다고 생각해요. 어른들이 쓰는 소설책도 대단하지만 어떻게 그 짧은 곳에 그 짧은 단어 몇 개 가지고 사람들의 마음을 건드려주고 사람들의 생각을 깨어나게 해주고 패턴북인데도 어떻게 끝에 가면 그렇게 메시지를 멋지게 아울러줄까, 그런 생각들을 해봅니다. 그래서 이런 스토리랑 같이 기본적으로는 너무나 멋진 스토리도 주고 하나님이 주신 the very story, the very basic stories, 그 성경 이야기를 가지고 하나님이 하신 일들, 하나님의 사역, 하나님의 마음을 전달하는 걸 해주고, 그게 더군다나 또 이렇게 다 노래가 되게 소개도 해주시고요. 명품 동화도 연결해서 주시면 기본적으로 엄마와 아이가 함께하는 너무 멋진 스토리 타임이 되는데, 영어를 의도한 적은 없지만 영어로 다 읽다 보니까 저절로 영어도 딸려오고 패턴북이다 보니까 영어도 너무나 쉽게 익숙해질 거고요. 또 워크북을 통해서 아이들을 이런 조금 작은 아이들은 이걸로 하고요. 조금 더 이제 유치원이나 학년기에 들어간 아이들은 이 정도로 워크북을 통해서 이 안에는 언어적인 요소도 있고 또 신앙적인 요소도 있어요. 워크북을 같이 풀어내고 있거든요. 그래서 그런 요소들을 풀어서 아이들과 함께하는 예쁜 공동체가 되면 좋겠고, 그리고 이제 수업에 대한 프로세스를 정확하게 이해하려면은 교육과정을 오시는 게 좋을 것 같아요.
그래서 요번에 초대를 했는데 요번에는 시간이 급해갖고 안 맞아서 못 온다고 얘기를 들었는데 너무 다행스러운 게 취소가 됐어요. 그래서 코로나가 좀 잠잠해지면 바로 다시 강좌를 열자. 왜냐하면 지금 지방에서 올라온 분들도 계시고 그랬는데 지금 너무 상황이 안 좋잖아요. 그래서 요거 끝나면 다시 이 동화책 하나 가지고 순서대로 어떻게 진행을 하지, 그리고 머티리얼은 어디 있지, 음악은 어디서 다운받지, 이런 모든 소스를 알아야 수업을 시작할 수가 있으니까 그렇게 하셔서 네, 엄마하고 아이가 함께하는 스토리 공동체가 되기를 바래요. 또 와서 엄마들이 여기서 동화책인데 우리 애나 읽어줄 책인데 내가 앉아있는 게 아니라 내가 힐링받고 내가 나의 베이직을 다시 하고 동화책 속에서 엄마들도 감동받는 공동체, 그런 걸 이어가고 자기네끼리 와서 젊은 엄마들끼리도 조금 이렇게 애들 또래 비슷한 엄마들끼리 어울리면서 마음도 통하고 좀 건설적인 공동체가 있으면 참여하고 싶은 욕망들이 다 있으니까. 그리고 참 재미난 게요, 그 유모차를 태우고 다니는 이 어머니들이 여자로 치면 정서적으로 가장 마음이 연약할 때더라고요. 나이 들거나 혼자 계신 분들도 마음이 연약하지만 애기 엄마들은 나도 우울하고 왠지 사회에서 소외된 느낌이 드는데 나한테 애까지 딸려 있는 거예요. 이 애 책임을 져줘야 될 너무 중요한 시기라니까 이 부담감이 너무 커서 그냥 조금만 건들면 울어버릴 것 같을 정도로 마음은 약해져 있어요. 그래서 될 수 있으면 엄마들이 오는 강좌로 만들고, 가능한 한 교회 사모님이나 프로그램 진행자만 있을 일이 아니라 사모님이 이렇게 있어서 요 엄마들이 여기 오면은 마음 카페처럼 와서 커피도 마시고 막 이렇게 하다가 되게 재밌어요. 우리는 동화 시간에 알파벳 타임도 하거든요. 근데 그 그린카드를 쓰지를 않고 요만한 미니어처 장난감으로 알파벳 타임을 해요. 성경에 나오는 피쉬가 있는데요, F로 시작하는 거 보여드릴게요. 그러고는 저는 금붕어도 사가요. 하고 있습니다. 피쉬, 오늘 제일 조용한 친구 줄 거예요. 그리고 피쉬도 넣고, 그 다음에는 flower 이렇게 하고 한 송이 장미, 딱 한 송이 옆에다 이렇게 또 놔주고, fish, flower, 그 다음에 여기다가 뭐 frog, 장난감 요만한 거 있잖아요. 애들이 막 너무 좋아하거든. 그래서 좀 이렇게 가슴을 좀 뛰게 해보자, 이런 게 있어. 한 2번 하신 다음에 어머님들 다음 주에는 우리 WR 차례예요. 그러면은 어머님들이 워터멜론도 썰어 오고요. 제가 워플 구워 갈게요. 우리 집에 웨일 고래 있는데 가져갈까요? 이래가지고 어머님들이 다 들고 와요. 그럼 여기다 이렇게 다 펼쳐놓고 오늘 W 장난감 한뜩 모았어요. 그리고 이 알파벳 토이 타임도 하고 그러면은 엄마들이 너무 재밌어가지고 어떤 분은 밤을 새서 쿠키를 구워 오셨더라고요. 애들 숫자만큼. 그걸 또 이쁜 데 넣어서 또 리본으로 묶어서 자기의 그 좋은 것으로 주고 싶은 애에 대한 마음을 그 공동체에다 막 다 퍼붓는 거예요. 그래서 젊은 엄마들이 이 아름다운 육아, 아름다운 가정을 만드는 그 연합 모임처럼 돼서 신앙 안에서 좀 뭐라 그럴까요? 스토리 회복 사역? 네, 그리고 어머님들이 스토리를 좀 나누는 사역 할 수 있도록 좀 잘 해주셔서, 우리 좀 젊은 친구라서 좀 부담은 되시겠지만 엄마가 돼본 적이 없어서 그렇지만 여전히 어머님들이 잘 읽어주시고 저는 세상에서 제일 예쁜 동화책만 소개해드릴게요, 이런 마음으로 이렇게 해주시면 돼요. 그리고 언어적인 요소들은 사실 그렇게 많지 않아요. 그렇게 애들이 있어도 여기도 아까 보셔서 아시겠지만 집에 가서 엄마가 풀어오세요 그래도 워크북은 풀어올 만큼 쉽거든요. 근데 이제 이 안에 깊은 요소들은 조금 있어요. 그래서 그거를 전문가 과정할 때 쉐어하기로 하고, 아무튼 여기는요 너무나 기가 막힌 지역이에요. 그리고 교회가 지하에 있는 것도 살짝 더 좋아요. 산만하지 않고 좀 안전하긴 해. 나가면 찾길이 아니라서. 그래서 이런 공동체에 와서 젊은 엄마들이 좀 예쁜 데 이렇게 앉아서 마음 붙이고 커피 타임도 하고 막 이렇게 하면, 우리 아기 학교 여기 성황교회도요 5명이 처음에 등록을 했어요. 교인이 워낙 거기 많은데 1000명 나오는 교회니까. 근데 한 학기 12주 만에 22명으로 늘었어요. 이 엄마가 너무 좋아 이러더니 이 한 엄마가 유모차 엄마를 5명을 데리고 왔어. 또 그 다음 또 다른 엄마가 유모차 엄마를 3명 데리고 왔어. 막 이렇게 하면서 엄마들이 마음에 들면 자기 아파트 위아래 책 막 가자 그래가지고 막 이렇게 몰고 오더라고요. 그렇게 해서 젊은 엄마들 사역이라 생각해야지 애기들 사역이라 생각하면 안 될 것 같아요. 네, 그렇게 모델을 만들어 주시면 어떨까요?